السلام علیکم ناظرین، جن دنوں سلطان صلاح الدین ایوبی خلیفہ اور عمرا کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا، دمشق میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ناگوں والے قلعے میں ایک بزرگ نمودار ہوا ہے جو دعا کرتا ہے تو سب روگ دور ہو جاتے ہیں اور وہ آنے والے وقت کی خبریں بھی دیتا ہے۔ شہر میں کسی نے اس کی کرامات سنائی تھیں جو فوراً مشہور ہو گئیں۔ بعد نے اسے امام مہدی بھی کہا تھا۔ لوگ وہاں جانے کو بے چین ہونے لگے، لیکن ڈرتے تھے کہ یہ گڈریے کی بیٹی اور اس کے منگیتر یا فارس کے بادشاہ کی بدروحی نہ ہو، اور یہ جنوں اور بھوتوں کا فریب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے ذرا دور کھڑے ہو کر قلعے کو دیکھا تھا۔ 3-4 آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے سیاہ داڑھی اور سفید چوگے والے ایک آدمی کو قلعے سے باہر آتے اور فوراً ہی اندر جاتے دیکھا تھا۔ لوگوں کو اس بزرگ کی کرامات تو سنائی دیتی تھیں، مگر ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا تھا جس نے یہ کہا ہو کہ وہ قلعے کے اندر گیا اور اس کے لیے بزرگ نے دعا کی تھی۔ ایک روز سلطان ایوبی کے محافظ دستے کا ایک سپاہی ڈیوٹی کا وقت پورا کر کے کہیں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ وجیح اور خوبرو جوان تھا۔ محافظ دستے کے تمام جوان ایسے ہی تھے۔ سامنے سے نورانی چہرے والا ایک آدمی آ رہا تھا جس کی سیاہ داڑھی تھی اور سلیقے سے تراشی ہوئی تھی۔ اس کا چوگا سفید تھا اور سر پر نہایت دلکش امامہ۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ محافظ سپاہی کے سامنے آ کر وہ رک گیا۔ سپاہی کی ٹھوڑی کو تھام کر ذرا اوپر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، مجھے غلطی نہیں لگ سکتی۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو دوست؟ بغداد کا۔ سپاہی نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ ہاں دوست، میں تمہیں پہچانتا ہوں، سیاہ داڑھی والے نے حیرت کے لہجے میں کہا، مگر تم شاید اپنے آپ کو نہیں پہچانتے۔ سپاہی اس کی حیرت پر حیران ہوا اور اس کے بولنے کے انداز سے متاثر بھی ہوا۔ اگر اس آدمی کا چہرہ ایسا نورانی، اس کی داڑھی اتنی اچھی اور چوگا اتنا سفید نہ ہوتا تو سپاہی اسے کوئی دیوانہ یا مجذوب سمجھ کر ٹال دیتا، لیکن اس شخص کی آنکھوں، حال حلی اور سراپا نے اسے رکے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے پردادا کو جانتے ہو کون تھا اور کیا تھا؟ اس شخص نے سپاہی سے پوچھا۔ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ اور دادا کو؟ نہیں۔ تمہارا باپ زندہ ہے؟ نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ ان میں بادشاہ کون تھا؟ سیاہ داڑھی والے نے پوچھا۔ پردادا، دادا یا باپ؟ کوئی بھی نہیں، سپاہی نے جواب دیا۔ میں کسی شاہی خاندان کا فرد نہیں ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے محافظ دستے کا سپاہی ہوں۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میری شکل و صورت شاید آپ کے کسی پرانے دوست سے ملتی جلتی ہے۔ اس شخص نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہ ہو، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی دائیں ہتھیلی کی لکیروں کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں چہرہ اس کے قریب کر کے جھانکا اور بڑی سنجیدہ اور کسی قدر حیرت زدہ آواز میں بولا، مجھے یہ تخت کس کا نظر آ رہا ہے؟ یہ تاج کس کا نظر آ رہا ہے؟ تمہاری آنکھوں میں وہ جاہ و جلال محفوظ ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ تمہارے دادا کے محافظ دستے میں 40 جوان تم جیسے تھے، آج تم اس انسان کے محافظ دستے کے سپاہی ہو جو تمہارے دادا کے تخت پر بیٹھا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد نہیں ہو؟ میرا علم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، میری آنکھیں غلط نہیں دیکھ سکتی۔ تم نے شادی کر لی ہے؟ نہیں، سپاہی نے مرعوب ہو کر جواب دیا۔ اپنے خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے؟ نہیں ہوگی، اس شخص نے کہا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سپاہی نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہاری روح کا ملاپ کہیں اور ہے، سیاہ داڑھی والے نے کہا، مگر وہ کہیں اور قید ہے۔ سنو دوست، تم مظلوم ہو، کسی کے فریب کا شکار ہو، تم گمراہ ہو، تمہارے خزانے پر سانپ بیٹھا ہے۔ وہ شہزادی ہے جو تمہاری راہ دیکھ رہی ہے، تمہیں کوئی بتا دے کہ وہ کہاں ہے تو تم جان کی بازی لگا کر اسے آزاد کرا لو گے۔ وہ چل پڑا۔ سپاہی نے اس کے پیچھے جا کر اسے روکا اور کہا کہ مجھے بتا کر جاؤ کہ آپ نے میرے ہاتھ اور میری آنکھوں میں کیا دیکھا ہے۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ مجھے گمراہ اور پریشان کر چکے ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں، اس شخص نے جواب دیا، میں کچھ ورد وظیفے کیا کرتا ہوں۔ ایک رات مجھے اشارہ ملا کہ ناگوں والے قلعے میں چلے جاؤ، تمہیں کوئی ملنے کو بےتاب ہے، وہی ورد وظیفے کرنا۔ میں وہاں جانے سے ڈرتا تھا، لیکن میں چلا گیا اور پہلی ہی رات وظیفے کے دوران مجھے چند روحیں مل گئیں۔ انہوں نے مجھے یہ طاقت دے دی کہ انسان کا چہرہ اور آنکھیں دیکھ کر اس کے دادا پر دادا تک کی تصویریں نظر آ جاتی ہیں، مگر یہ کیفیت مجھ پر کبھی کبھی طاری ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوری ہے کہ ہر کوئی خزانے اور جاہ و حشمت کے خواب دیکھتا ہے۔ یہ سپاہی تھا
اسے خزانے اور شہزادی کا اشارہ ملا تو سیاہ ریش کی منت کی کہ اسے اس کے متعلق کچھ بتائے۔ سیاہ ریش نے مسکرا کر کہا، میرے پاس نجوم کا علم نہیں، غیب دان بھی نہیں ہوں، اللہ اللہ کرنے والا درویش ہوں۔ کوشش کروں گا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں، لیکن جہاں تمہیں بلاؤں گا وہاں تم آؤ گے نہیں، جہاں آپ کہیں گے آ جاؤں گا۔ ناگوں والے قلعے میں آ جاؤ گے؟ ضرور آ جاؤں گا، آج رات۔ سیاہ داڑھی والے نے کہا، غسل کر کے ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے آ جانا، اور یاد رکھو کسی سے ذکر نہ کرنا، کسی کو نہ بتانا کہ میں تمہیں ملا تھا، اور تم رات کہیں جا رہے ہو یا نہیں، چوری چوری آنا۔ اگر خزانے کا، شہزادی اور تخت و تاج کا خیال نہ ہوتا تو یہ سپاہی کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہوتا، رات کے وقت ناگوں والے قلعے میں نہ جاتا۔ سلطان ایوبی کے مکان کے پچھلے دروازے پر اس کا پہرا رات کے آخری پہر تھا، اس وقت سے پہلے وہ گھوم پھر سکتا تھا۔ وہ جب قلعے کے دروازے پر پہنچا تو خوف نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ اسے زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ایک مشعل کہیں سے آئی اور اس کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے دل پر خوف کا شکنجہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ مشعل ایک آدمی نے اٹھا رکھی تھی۔ اس نے قریب آ کر سپاہی سے پوچھا، تم ہی ہو جسے حضرت نے آج رات کہیں دیکھا تھا؟ سپاہی نے بتایا کہ وہی ہے۔ تو مشعل بردار نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہی ہوں۔ اسے جواب ملا، دل سے خوف نکال دو، ذہن سے ہر خیال نکال دو، خاموشی سے چلتے آؤ۔ مشعل بردار چلتا اور بولتا جا رہا تھا، حضرت سے کوئی سوال نہ پوچھنا، وہ جیسے حکم دیں ویسے کرنا۔ طریق غلام گرسیوں اور چھتوں سے ڈھکے کئی ایک راستوں سے گزر کر مشعل بردار ایک دروازے کے آگے رک گیا اور بلند آواز سے بولا، یا حضرت اجازت ہو تو اسے پیش کروں جسے آپ نے بلایا ہے۔ اندر سے جانے کیا جواب آیا۔ مشعل بردار ایک طرف ہٹ گیا اور سپاہی کو اشارہ کیا کہ اندر چلا جائے۔ سپاہی اندر گیا تو اس قدر ہیبت ناک کھنڈر میں ایسے خوشنما سامان سے آراستہ کمرے کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا اور ڈرا بھی۔ قالین بچھا ہوا تھا جس پر گاؤ تکیے سے پیٹھ لگائے سیاہ ریش بیٹھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے تسبیح کر رہا تھا۔ اسی حالت میں اس نے سپاہی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں خوشبو تھی۔ سیاہ داڑھی والے حضرت نے آنکھیں کھولیں، سپاہی کو دیکھا اور تسبیح اس کی گود میں پھینک کر کہا، گلے میں ڈال لو۔ سپاہی نے تسبیح کو چوما اور گلے میں ڈال لی۔ کمرے میں ایک قندیل جل رہی تھی۔ حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو دوسرے کمرے سے، جس کا دروازہ اس کے کمرے میں کھلتا تھا، ایک لڑکی نکلی۔ اس کے بال کھلے ہوئے اور شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوشنما پیالہ تھا جو اس نے سپاہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیاہ داڑھی والا اٹھا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ سپاہی پیالہ ہاتھ میں لیے کبھی لڑکی کو اور کبھی پیالے کو دیکھتا تھا۔ لڑکی نے اسے کہا، حضرت کچھ دیر بعد آئیں گے، یہ پی لو۔ لڑکی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں اپنائیت اور بے تکلفی تھی۔ سپاہی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا اور ایک گھونٹ پی کر لڑکی کو دیکھا۔ سپاہی نے 2-3 گھونٹ شربت پی لیا اور پھر سپاہی نے یوں محسوس کیا جیسے لڑکی اپنا طلسماتی حسن شربت کی طرح اس کے حلق میں اتر گئی ہو۔ سیاہ ریش حضرت آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شیشے کا ایک گولا تھا جس کا سائز ناشپاتی جتنا تھا۔ اس نے گولا سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کہا، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اور اس میں سے قندیل کی لو کو دیکھو اور دیکھتے رہو۔ سپاہی نے شیشے کے گولے میں سے قندیل کو دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی رنگ شعلوں کی طرح تھرکتے نظر آنے لگے۔ اس کے کانوں میں ایک سریلی اور پراسرار آواز پڑنے لگی، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ ذرا سی دیر اس کا یہ احساس زندہ رہا کہ یہ آواز سیاہ داڑھی والے کی ہے، پھر یہ اس کی اپنی آواز بن گئی اور پھر وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا جو اسے شیشے میں نظر آنے لگی تھی۔ اسے تخت سلیمان نظر آ رہا تھا جس پر نورانی چہرے والا ایک بادشاہ بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے 4-5 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ہاں ہاں، سپاہی نے کہا، مجھے تخت سلیمان نظر آ رہا ہے۔ سپاہی کو شیشے میں سے نظر آتے ہوئے تخت کے قریب کھڑے ہوئے ایک آدمی کی آواز سنائی دی، یہ بادشاہ تمہارا دادا ہے جو ہفت اقلیم کا بادشاہ ہے۔ اپنے دادا کو پہچانو۔ اور شیشے کے گولے میں کئی رنگوں کے شعلے رہ گئے جو تھرک رہے تھے جیسے وجد میں آئے ہوئے رقص کر رہے ہوں۔ سپاہی نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی چیز اس کی ناک کے ساتھ لگی ہوئی ہو۔ شیشے کا گولا اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹ گیا اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ ہوش میں آیا تو دیکھا لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو قالین پر پڑے پایا۔ حضرت کہاں ہیں؟
सिपाही ने कहा, वो अब नहीं मिल सकेंगे। लड़की ने जवाब दिया, तुमने कहा था कि रात के आखिरी पैर तुम्हारा पैरा है, इसलिए मैंने तुम्हें जगा दिया है। रात आधी गुजर गई है, तुम अब चले जाओ। वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। वो पूछ रहा था कि उसने ख्वाब देखा था या ये हकीकत थी। लड़की ने उसे बताया कि यह ख्वाब नहीं था, ये हजरत की खसूसी करामात थीं। उनके लिए हुक्म है कि वो उसका कोई राज अपने पास ना रखें, ये उस तक पहुंचा दें जिसका ये राज है। मगर ये कफियत हजरत पर किसी किसी वक्त तारी होती है, अब मालूम नहीं कब हो। सिपाही ने लड़की की मिन्नत समझत शुरू कर दी। लड़की ने उसे कहा कि अब चले जाओ, कल रात आ जाना। मैं हजरत से दरख्वास्त करूंगी कि वो तुम्हारा राज तुम्हें दे दें। वो जब कले से निकला तो उसके कदम उठ नहीं रहे थे। उसके जहन पर अपने दादा का तख्त सुलेमान गालिब था और दिल पर लड़की का कब्जा था। तारीख रात में कले के खंडर उसे महल की तरह खुशनुमा नजर आ रहे थे। वो मसरूर भी था, दिल में कोई खौफ और कोई परेशानी नहीं थी। नाजरीन, सलाहुद्दीन अयूबी की तमाम तर तवज्जो फौज की ट्रेनिंग और मनसूबा बंदी पर मरकूज थी। उसने अपने लिए और मरकजी कमान के आला फौजी हुकाम के लिए आराम हराम का रखा था। इंटेलिजेंस का इंचार्ज हसन बिन अब्दुल्ला जहां अपने कामों में मसरूफ था, वहां उसे यह भी फिक्र था कि सुल्तान अयूबी अपनी हिफाजत का ख्याल नहीं रखता। उसके बॉडी गार्ड के कमांडर ने हसन बिन अब्दुल्ला से कई बार शिकायत की थी कि सुल्तान उसे बताए बगैर पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं और वह उनके खाली कमरे का पहरा इस ख्याल से देता रहता है कि सुल्तान अंदर है। कमांडर सुल्तान यूबी के साथ अपने दो चार गार्ड साई की तरह लगाए रखना चाहता था। कमांडर को यह भी बता दिया गया था कि अब फिदई पूरी तैयारी से सुल्तान यूबी को कत्ल करने आ रहे हैं। इस इतला ने कमांडर को और ज्यादा परेशान कर दिया था। मगर सुल्तान यूबी की बेपरवाही का ये आलम था कि हसन बिन अब्दुल्ला ने उसे कहा कि वो बॉडी गार्ड्स के बगैर बाहर न जाया करें। तो सुल्तान अयूबी ने मुस्कुरा कर उसके गाल पर थपकी दी और कहा कि हम सब की जान अल्लाह ताला के हाथ में है। मुआवजों की मौजूदगी में मुझ पर 4 कतलाना हमले हो चुके हैं। अल्लाह को मंजूर था कि मैं जिंदा हूँ, मैं अल्लाह की राह पर चल रहा हूँ। अगर उसकी ज़ात बारी मुझे इससे सबक दोष करना चाहेगी तो उसकी रजा को ना मैं रोक सकूंगा ना मेरे मुहाफिज। फिर भी सुल्तान मोहतरम हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मेरे और मुहाफिज दस्ते के फ़राइज़ ऐसे हैं। मुझे फिदइयों के मुतालिक जो इतला मिल रही है उनके पेश नज़र मुझे रात को भी आपके सराहने खड़ा रहना चाहिए। मैं तुम्हारे और मुहावजों के फ़राइज़ का एहतराम करता हूँ हसन। सुल्तान अयूबी ने कहा, मगर मैं मुहावजों के साथ बाहर निकलता हूँ तो महसूस करता हूँ जैसे मुझे अपनी कौम पर भरोसा नहीं। अमूमन हुक्मरान अपनी कौम से डरा करते हैं, वो दियानतदार और मुखलिस नहीं होते। डर कौम का नहीं। हसन बिन अब्दुल्ला ने कहा, मैं फिदइयों की बात कर रहा हूँ, मैं एहतियात करूँगा। सुल्तान अयूबी ने हंसकर कहा। नाजरीन, नगम वाले कले से आकर मुहाफिज सिपाही अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसने वो दिन इस ज़हनी कफियत में गुजारा कि वो तस्वरों में तख्त सुलेमान और लड़की को देखता रहा। शाम गहरी होते ही वो कले की तरफ चल पड़ा। उसके दिल पर कोई खौफ नहीं था। वो दरवाजे में दाखिल होकर अंधेरे में कुछ दूर अंदर चला गया और रुक गया। उसने गुज़श्ता रात की तरह पुकारा, मैं आ गया हूँ, क्या मैं आगे आ सकता हूँ? उसे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। मशाल की रोशनी नजर आने लगी और मशाल उससे कुछ दूर आकर रुक गई। मशाल बरदार ने कहा कि तुम आ जाओ। गुज़श्ता रात की तरह वो गुलाम गर्शों वगैरह से गुजरता मशाल बरदार के साथ हजरत के दरवाजे पर रुका। हजरत ने अंदर आने की इजाज़त दे दी। सिपाही ने इल्तजा की, या हजरत मुझे मेरा राज दे दो, मैं कौन हूँ, मुझे आप क्या दिखाएंगे? सियारिश हजरत ने अपने हाथ पर हाथ मारा तो वही लड़की दूसरे कमरे से आई। वो सिपाही को देखकर मुस्कराई। सिपाही उसे अपने पास बिठाने को बेताब हो गया। सियारिश ने लड़की से कहा, ये आज फिर आ गया है, क्या मैं यहाँ तमाशा दिखाने के लिए बैठा हूँ? इसको बख्श दें या हजरत। लड़की ने कहा, बड़ी दूर से उम्मीद लेकर आया है। थोड़ी देर बाद कल वाला शीशा इसके हाथ में था। लड़की ने इससे पहले उसे शरबत पिलाया था। सिपाही को सियारिश हजरत की सुरीली आवाज़ सुनाई देने लगी, मुझे शाह सुलेमान का महल नजर आ रहा है। यह आवाज़ दबती चली गई, जैसे बोलने वाला दूर ही दूर होता जा रहा हो। ओहो, सिपाही ने चौंक कर कहा, ऐसा महल इस दुनिया के किसी बादशाह का नहीं हो सकता। मैं इस महल में पैदा हुआ था। उसे किसी की आवाज़ सुनाई देने लगी जो यही अल्फाज दोहरा रही थी। फिर यह उसकी अपनी आवाज़ बन गई और फिर उसने यूं महसूस किया जैसे उसके वजूद के अंदर यही एक आवाज़ गूंजने लगी है कि मैं इस महल में पैदा हुआ था। फिर वो आवाज़ों से ला ताल्लुक हो गया। उसे एक महल नजर आ रहा था
और वह खुद उसके बाहर एक बाग में घूम फिर रहा था। अब ये उसे शीशे के गोले में नजर नहीं आ रहा था, बल्कि ये महल हकीकत बन गया था, जिसकी हर चीज को हाथ लगाकर महसूस कर सकता था। आखिर यह महल फिजा में तब्दील हो गया और सिपाही ने लड़की से बहुत कुछ पूछा। लड़की ने उसे बताया कि हजरत कह गए हैं कि ये शख्स शहजादा था और ये अब भी शहजादा बन सकता है। हजरत ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि सिपाही के तख्त व ताज पर किसका कब्जा है। लड़की ने उसे कहा, हजरत कह गए हैं कि तुम अगर 7-8 रोज यहीं रहो तो वो सब कुछ मालूम कर सकेंगे और तुम्हें सब कुछ दिखा देंगे। अगली रात वो फिर कले के उसी कमरे में बैठा था। उसने 4 रोज की छुट्टी ले ली थी। उसे लड़की ने उसी प्याले में शरबत पिलाया और उसके हाथ में शीशे का गोला दे गया। उसने किसी के बताए बगैर गोला अपनी आंखों के आगे रख लिया और कंदील की लू को देखता रहा। उसे उसमें रंगारंग शोले नाचते नजर आए। सियार रीछ ने अपने तिलिस्माती अंदाज से कुछ बोलना शुरू कर दिया। इससे पहले वो 2 बार इस अमल से गुजर चुका था। जब गोले में कोई मंजर नजर आने लगता था तो सियार रीछ या लड़की सिपाही के हाथ से गोला लेकर अलग रख देती थी। अब तीसरी रात भी यही हुआ। सियार रीछ उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरा असर लहजे में जो धीमा धीमा सा था कह रहा था, ये फूल हैं, ये बाग हैं, मैं बाग में मौजूद हूँ। वो यही अल्फाज दोहरा रहा था। सिपाही को एक बाग नजर आ गया। जमीन ऊंची नीची थी और हरियाली से ढकी हुई। हर तरफ रंग बिरंगे फूल थे और उनकी महक नशा तारी करती थी। सिपाही ने बाग में एक ऐसी लड़की को टहलते और गुनगुनाते देखा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसने बाग में लड़की को देखा तो उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लड़की भी उसकी तरफ दौड़ी। सिपाही शाह सुलेमान के खानदान का शहजादा था। वो दोनों बाग के उस गोशे में चले गए जो एक गार की मने था। लड़की ने फूलों के उस गार के कोने से खुशनुमा सुराही उठाई और प्याला भरकर सिपाही के हाथ में दे दिया। ये मीठी शराब थी। सिपाही पर लड़की के हुस्न और मोहब्बत का नशा तो पहले ही तारी था। शराब के नशे ने उसे और भी ज्यादा हसीन और तिलिस्माती दुनिया में पहुंचा दिया। और फिर लड़की ने उसे कहा कि वो अभी आती है। वो चली गई। सिपाही को उसकी चीखें सुनाई दी। वो बाहर को दौड़ा। उसे लड़की कहीं नजर न आई। वो दौड़ता ही रहा। उसे लड़की की दिल दोस्त चीखें सुनाई देती रहीं, मगर वो सिपाही को कहीं नजर नहीं आती थी। उसने गुस्से से पागल होकर तलवार निकाल ली और लड़की की तलाश में बौला होता रहा। आखिर उसे एक बुढ़िया मिली। उसने उसे बताया कि लड़की अब तुम्हें नहीं मिल सकेगी। वो जो लड़की को ले गया है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तुम अब उसे कभी नहीं देख सकोगे। वो जो लड़की को ले गया है अब इस तख्त पर बैठेगा जिस पर तुम्हें बैठना था। उसके पीछे मत भागो। जिंदा रहो और कभी मौका पाकर उसे कत्ल कर देना। लड़की तुम्हारी याद में हलकान होती रहेगी। वो कौन था जो उस लड़की को ले गया है? सिपाही जब नागुम वाले कले के उस कमरे में लौट आया तो उसने पूछा, और मैंने ये क्या देखा था? तुमने अपनी गुजरी हुई जिंदगी देखी है। सियार रीछ ने उसे बताया, मैं तुम्हें वापस ले आया हूँ। मैं वहां से वापस नहीं आना चाहता। सिपाही ने बेताबी और बेचैनी से कहा, मुझे वहीं भेज दो। क्या करोगे वहां जाकर? सियार रीछ ने उससे पूछा, जिसकी खातिर जाना चाहते हो वो तो किसी और के कब्जे में है। उसे जब तक कत्ल नहीं करोगे वो तुम्हें नहीं मिल सकेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को कत्ल करो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम उस इंसान को कत्ल भी नहीं कर सकोगे। या हजरत, सिपाही ने कहा, अगर कत्ल करने से मुझे मेरा वर्षा और मेरी बीवी मिल सकती है तो मैं किसी को भी कत्ल कर दूंगा। फिर यह खून मेरी गर्दन पर होगा मेरे दोस्त। दरवेश ने कहा। सिपाही उसके कदमों में गिर पड़ा। वो या हजरत का विर्द किया जा रहा था और वो रोने भी लगा था। सियार रीछ हजरत ने उसे फिर उसी दुनिया में पहुंचा दिया जहाँ तख्त सुलेमानी था, महल और बाग था। उसके कानों में आवाजें पड़ती रहीं, यह है तुम्हारे दादा का कातिल, तुम्हारे बाप का कातिल, तुम्हारे तख्त ताज का गासिब, और इस लड़की को जो तुम्हें चाहती है इसकी कैद में है। नहीं नहीं, सिपाही ने घबरा कर कहा, यह नहीं हो सकता। यह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है। यही तुम्हारी किस्मत का कातिल है। उसके कानों में आवाजें पड़ रही थीं, यह तुम्हारा सुल्तान नहीं हो सकता। यह कुर्द है, तुम अरब हो। कहो सलाहुद्दीन अयूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है, मेरे तख्त व ताज का गासिब है। अब राज खुल गया है, इंतकाम लो। गैरतमंद मर्द इंतकाम लिया करते हैं। और सिपाही तिलिस्माती माहौल में घूमते फिरते यही विर्द करता रहा। फिर यूं हुआ कि उसकी नज़रों के आगे सिर्फ सलाहुद्दीन अयूबी रह गया। वो उसे चलता फिरता नजर आता था। सिपाही हाथ में खंजर लिए उसके पीछे पीछे जा रहा था।
मगर कत्ल का मौका नहीं मिलता था। सिपाही की जबान खामोश होती थी तो उसे फिजा से सरगोशियां सुनाई देती थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे दादा का कातिल है, मेरे बाप का कातिल है। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में अपने मुशीरों और आला फौजी हुकाम से जंग की बातें कर रहा था। जासूस जो नई इतला लाए थे उनके मुताबिक अपने प्लान पर नजरसानी कर रहा था, और उस वक्त यही मुहाफिज सिपाही बाहर पैरे पर खड़ा था जिसे सियारिश बुजुर्ग ने नई दुनिया दिखाई थी। मुशीर वगैरह बहुत देर बाद कमरे से निकले और सुल्तान अय्यूबी अकेला रह गया। सिपाही कमरे में चला गया और उसने तलवार सौंध कर कहा, तुम मेरे दादा के कातिल हो, मेरे बाप के कातिल हो। सुल्तान अय्यूबी ने चौंक कर उसे देखा। उसे आज़ाद कर दो, वो मेरी है। और इसके साथ ही उसने कहर और गजब से सुल्तान अय्यूबी पर तलवार का वार किया। सुल्तान खाली हाथ था, वो फुर्ती से वार बचा गया। उसने बॉडीगार्ड्स के कमांडर को आवाज दी और लिपे कर अपनी तलवार उठा ली। सिपाही ने और ज्यादा गजबनाक होकर उस पर हमला किया। अगर उसके मुकाबले का तेगजन सुल्तान अय्यूबी न होता तो इस तजर्बाकार सिपाही का वार खाली ना जाता। सुल्तान अय्यूबी ने उसके वार सिर्फ रोके और वार एक भी ना किया। और जब कमांडर दौड़ता हुआ अंदर आया तो सुल्तान अय्यूबी ने उसे कहा, इस पर वार ना करना, इसे जिंदा पकड़ो। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आमीन।